Good afternoon. Shall we start? രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? Okay, this is your MS period. Adira, can you hear me? Yes, miss. Okay, turn on your video. 1 minute, please. Okay. Jiva, are you in the class? I believe while taking the class, I believe. I believe എടുത്തപ്പോൾ ജീവ ഉണ്ടായിരുന്നോ ക്ലാസ്സിൽ? Yes. Yes. ആതിര ഉണ്ടായിരുന്നോ? I believe lesson 6 ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് MS-ന്റെ ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. Lesson 6 I believe. No. So today we are going to learn lesson 6 I believe. Jiva already ആ ക്ലാസ്സിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay. Then Aromal. Yes, shall we start? Yes. Listen carefully. If you were told that Earth is the center of the universe and Sun and other planets revolve around it, you would probably laugh. But early astronomers had believed this to be true. Okay. You know that. Imagine that someone told you that Earth is the center of universe and Sun and other planets revolves around it. Is it a right statement? എർത്തിന് ചുറ്റുമാണോ സണ്ണും അതുപോലെ വേറെ പ്ലാനറ്റ്സും കറങ്ങുന്നത്? നോ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ല എന്ന്. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോബബ്ലി വി മേ ലാഫ് അല്ലേ? Because it is a mistake. We know that Sun is the center of universe, isn't it? Yes. But early astronomers had believed this to be true. But in ancient days, this was their belief. Earth revolves around, all other planets and Sun revolves around Earth. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്? പണ്ട് കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു? ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമാണ് സണ്ണും അതുപോലെയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സും റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് പണ്ടത്തെവര് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. Among them was Ptolemy, an Egyptian who lived in the 2nd century after Christ. Okay, so you can see one among the astronomers, that is Ptolemy. P is silent, so we can pronounce it as Ptolemy. He is an Egyptian and he lived in 2nd century after Christ. Ptolemy wrote a book about geocentric theory of the universe. Okay, this astronomer wrote a book about geocentric theory of universe. എന്താണ് ആ തിയറി പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. The theory described how the earth stayed fixed in a permanent place while the great hollow spheres called the heavens moved around the earth in circular orbits. ടോളമിയുടെ ബുക്കിലെ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും. എർത്ത് വിൽ ബി ഫിക്സഡ് ഇൻ എ പെർമനന്റ് പ്ലേസ്. ദർ വിൽ ബി നോ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ എർത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ദി പ്ലാനറ്റ്സ്. ഹോളോ സ്ഫിയേഴ്സ് മീൻസ് എംറ്റി, ശൂന്യമായ എന്ന് പറയില്ലേ. ഹോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ഫിയേഴ്സ്, ഗോളങ്ങൾ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനറ്റ്സ്. പ്ലാനറ്റ്സും അതേപോലെ ബാക്കി സണ്ണൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എർത്തിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുവാണെന്നുള്ള തിയറി ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിയറി ഓഫ് ജിയോസെൻട്രിക് തിയറി. ഓക്കെ, ജിയോസെൻട്രിക് തിയറി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ whom? This theory is developed by
ഈ തിയറി ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? ആരുടെ തിയറി ആയിരുന്നു എർത്ത് സ്റ്റേഡ് ഫിക്സഡ് ഇൻ എ പെർമനന്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ളത്? ഒരാളുടെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ? Ptolemy. യെസ്, Ptolemy's theory. Okay. This was the theory believed in by the church. ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ചർച്ച് ആയിരുന്നു സുപ്രീം അതോറിറ്റി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. ഒക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ചർച്ച് ആയിരുന്നു അതോറിറ്റി. ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ, അതേപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ പവർ ചർച്ചിനായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ചർച്ച് ഓൾസോ ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് എർത്ത് is the center and all other planets and sun revolves around earth. But Nicolaus Copernicus, a young Polish astronomer who had his doubts, dared to speak out and antagonize the church, the supreme authority. Yes, but we can see one more name here, Nicolaus Copernicus. Okay, he is a Polish astronomer. Polish astronomer means a person, astronomer from Poland. Poland എന്നുള്ള പ്ലേസിൽ നിന്നുള്ള astronomer ആണ് നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ്. He was brave to speak, dared to speak എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he was brave to speak and antagonize the church. Antagonize means oppose the church, the supreme authority. ചർച്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക, എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു. ചർച്ച് എന്തു പറയുന്നോ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ആര് ചർച്ചിനെ എതിർക്കാൻ റെഡിയായി? നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ്. ഓക്കെ, he is an astronomer from Poland. Copernicus, the son of a merchant, was born at Torun in Poland on 19 February 1473. Copernicus, you can see details about Copernicus, about his birthplace. He born at Torun in Poland. പോളണ്ടിലെ ടൊറൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കോപ്പർനിക്കസ് ജനിച്ചത്. on 19 February 1473. When he was 10, his father died. At the time of when this Copernicus had 10 years old, his father died. So he went to live with his uncle, the bishop of Ermland. Okay, ഫാദർ മരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്കിളിന്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഷപ്പ് ഓഫ് എംലാൻഡ്. ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചർച്ചിലെ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ബിഷപ്പ്. After studying medicine, mathematics and astronomy in Bologna and Padua, he returned to Poland. He became a priest as well as a doctor to the poor. Yes. After that, he completed his studies. എന്ത് ചെയ്തു? അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അങ്കിളിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. He completed his studies in medicine, mathematics, astronomy. Then these types of studies were completed, and his studies were in Bologna and Padua. He returned to Poland. After his study, he returned to Poland. Poland ആണ് സ്ഥലം എന്ന് നമുക്കറിയാലോ. He was born in Poland. For higher studies, he went to Bologna and Padua. After his study, he returned back to Poland. He became a priest as well as a doctor to the poor. Okay. After that, after his study, he became a priest. Priest എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പുരോഹിതൻ. പള്ളിയിൽ അച്ഛനൊക്കെ ഇല്ലേ? priest. Yes. കോപ്പർനിക്കസ് ഒരു priest ആയി സ്റ്റഡി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. Then priest as well as a doctor. He was also a doctor to the poor. He treated poor people. Then, as the duties associated with his post were few, Copernicus devoted most of his time to the study of planetary motions. Yes, we know that he is the doctor as well as a priest, but he have so much time because he have less duties. ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? he spent most of his time for the study of planetary motions. That means study about planets. പ്ലാനറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്ലാനറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു.
Okay, is it clear? Adira? Yes. Then Aradhya, can you hear me? Okay, Afras. Now we are discussing moral science. Okay, MS. Afras കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി യൂട്യൂബിൽ ലിങ്ക് ഇടുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ. Yes. Then next one, he concluded that the earth itself, a tiny part of the whole universe, not only rotated on its axis but also revolved around the sun along with the other planets. Yes, he found that, he means this, Copernicus found that all the planets revolves around sun. Okay, ടോളമി എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ടോളമി പറയുന്നത് എർത്തിന് ചുറ്റുമാണ് സണ്ണും അതുപോലെ മറ്റു പ്ലാനറ്റ്സും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആര്? കോപ്പർനിക്കസ് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത്? സണ്ണിന് ചുറ്റുമാണ് എർത്തും അതുപോലെയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ഒക്കെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് വാസ് ദി ഇൻവെൻഷൻ ബൈ കോപ്പർനിക്കസ്. By 1530, he was sufficiently satisfied with his proposition to write a pamphlet, the Commentarius, which he sent to several scholars, but the time was not suitable for such an idea. Yes, by the time of 1530, he made a proposition. Proposition means a statement. And he wrote a pamphlet. Pamphlet means small booklet. ഒരു 1530 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? കോപ്പർനിക്കസ് ഒരു ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റ്, ചെറിയൊരു ബുക്ക്, അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സണ്ണിന് ചുറ്റുമാണ് എർത്തും അതേപോലെയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതിന്റെ പേരാണ് ദ കമന്റാറിയസ്, which he sent to several scholars. He wrote a pamphlet and then he sent it to several scholars. Scholars means intellectual persons. കുറെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒക്കെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. But the time was not suitable for such an idea. Scientists and the church alike believed in the Ptolemaic theory. But what was their response? They were not ready to accept. Okay, ടോളമി പറഞ്ഞ തിയറി അന്നത്തെ കാലത്തെ സ്കോളേഴ്സും അതേപോലെ ചർച്ചാണ് ഹയർ അതോറിറ്റി, അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ചർച്ചാണ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. They believed in the theory forward by Ptolemy. ടോളമി പറഞ്ഞ തിയറിയാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസം. എർത്തിന് ചുറ്റും ആണ് ഇതൊക്കെ സണ്ണും പ്ലാനറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. The fact that it was thought to be correct by theologians was more important in those times than the accuracy of the predictions. Copernicus earned the wrath of the Roman Catholic Church. Okay, the fact that it was thought to be correct by theologians. Theologians എന്ന് പറഞ്ഞാൽ those who studies related to God or religion. റിലീജിയനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ് തിയോളജിയൻസ്, ഗോഡിനെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? they were not ready to accept the theory put forward by Copernicus. കോപ്പർനിക്കസിന്റെ തിയറി ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. Copernicus earned the wrath. Wrath means extreme anger. ചർച്ചിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചർച്ചാണ് സുപ്രീം അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ദേഷ്യമാണ്, അവർക്കൊക്കെ കോപ്പർനിക്കസിനോട് എക്സ്ട്രീം ആങ്കർ ആണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു പുതിയ തിയറി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ. they were not ready to accept or believe the theory by Copernicus. Then by the time he circulated his pamphlet, Copernicus had written a full-length book, De Revolutionibus Orbium Coelestium, on the revolutions of the heavenly bodies, dealing with the whole subject. We know that this Copernicus circulated his pamphlet. Pamphlet means small booklet. ആദ്യം ഒരു small booklet ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്.
After that, Copernicus had written a full-length book. പിന്നെ ഒരു വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ പേരായിരുന്നു ദി ഡെ റെവല്യൂഷനോബിയസ് ഓർബിയം കോൽഷ്യം ഓൺ ദി റെവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി ഹെവൻലി ബോഡീസ്. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഓൺ ദി റെവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി ഹെവൻലി ബോഡീസ് എന്നുള്ളത്. ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദി ഹോൾ സബ്ജക്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് he published more details. ആ ബുക്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. But it was not until George Joachim Rheticus, his energetic disciple, undertook the printing that the book finally appeared. Okay, ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി, പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ നടന്നില്ല. പബ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഡിസൈപ്പിൾ ജീവ, ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഡിസൈപ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? ശിഷ്യൻ. ഓക്കെ, ശിഷ്യൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള, കോപ്പർനിക്കസിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ജോർജ് ഹോച്ചിം റെറ്റിക്കസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ആ ബുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾ ജോർജ് ഹോച്ചിം റെറ്റിക്കസ് printed that book. It is said that Copernicus received the first printed copy of the book on his deathbed. He died on 24th May 1543. Okay, this book, first copy of this book is received by Copernicus during the time of his deathbed. Okay, he died on 24th May 1543. അദ്ദേഹം മരിക്കാനായി കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള സമയത്താണ് ആ ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ, ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ജോർജ് ഹോച്ചിം റെറ്റിക്കസ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബുക്കിന്റെ ഒരു പ്രിന്റഡ് കോപ്പി അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റിയതുകൊണ്ട്. His theory was so startling that it was thought necessary to publish the book with a statement that it had no claim to be fact but was only one man's idea. The book was banned by the church. Today that theory is the foundation of the entire science of astronomy. His theory was so startling, means his theory was so surprising. But this theory it was thought necessary to publish the book with a statement that it had no claim to be fact but was only one man's idea. Yes, in that book we can see there is a claim. ആ ക്ലെയിമിൽ ഒരു അവകാശം അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഐഡിയ മാത്രമാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു ആളുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ആ ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ദിസ് ബുക്ക് വാസ് ബാൻഡ് ബൈ ദ ചർച്ച്. ചർച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബുക്ക് നിരോധിച്ചു. ആ ബുക്ക് വിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കോപ്പർനിക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ച തിയറിയുടെ ബുക്ക് വിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ചർച്ച് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ ബുക്കിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണെന്ന്, കോപ്പർനിക്കസിന്റെ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചർച്ച് എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? ചർച്ച് ആ ബുക്ക് ബാൻ ചെയ്തു, നിരോധിച്ചു. ആ ബുക്ക് വേറെ ആരും യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ, അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിരോധിച്ചു. Then today that theory is the foundation of the entire science of astronomy. But what is the condition of today? Today that book is considered as the foundation of science and astronomy. ഇപ്പോൾ ആ ബുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ സയൻസിൻ്റെയും അസ്ട്രോണമിയുടെയും സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബേസിസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കോപ്പർനിക്കസ് പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? പിന്നീടുള്ളവർ പ്രൂവ് ചെയ്തു. എന്ത്? സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റ് പ്ലാനറ്റുകൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ?
അപ്പൊ കോപ്പർനിക്കസ് പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നോ കറക്റ്റ്? പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും അത് ബിലീവ് ചെയ്തില്ല. This book is very relevant now. Okay, his theory is proven. Although Copernicus had shown that sun-centered system was plausible, the Ptolemaic theory was not universally abandoned for another century. That means plausible means believable. Okay, plausible meaning believable. Copernicus showed that this sun-centered system is believable, but Ptolemaic theory was not universally abandoned. ടോളമിയുടെ തിയറി എന്നിട്ട് പോലും അവർ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്താണ് കോപ്പർനിക്കസ് ആദ്യം ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ചർച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ബുക്ക് തന്നെ ബാൻ ചെയ്തു, നിരോധിച്ചു. പക്ഷെ കോപ്പർനിക്കസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ്, ആ തിയറി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ടോളമിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ചർച്ചൊന്നും അബാൻഡൻ ഓർ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല, ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, by this time Kepler had explained the movements of the planets perfectly by supposing them to move around the sun in elliptical orbits, and Newton had postulated the theory of gravity which supported Kepler's explanation. By this time, another scientist, Kepler, had explained the movement of the planets perfectly. കോപ്പർനിക്കസ് എന്താ ചെയ്തത്? തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചു, പക്ഷെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കെപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസ്ട്രോണമർ ആണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ, സണ്ണിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആളാണ് കെപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ്. And Newton had postulated the theory of gravity which supported Kepler's explanation. After that, Newton also developed, postulated means suggested the theory of gravity. Theory of gravity കേട്ടിട്ടില്ലേ? ന്യൂട്ടൺസ് തിയറി ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. യെസ്, എന്തായിരുന്നു അത്? മറ്റേ ആപ്പിള് തല വീഴുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ ആ തിയറി വന്നത്? യെസ്, യെസ്, സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അത് പറയുന്നത്. യെസ്, അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ന്യൂട്ടന്റെ തിയറിയും വന്നത്. ദിസ് ന്യൂട്ടൻസ് തിയറി ഓൾസോ സപ്പോർട്ടഡ് കെപ്ലേഴ്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. കെപ്ലർ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ആ തിയറിയും കൂടെ വന്നപ്പോൾ പ്രൂവ് ആയി. സോ ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കോപ്പർനിക്കസ് പറഞ്ഞ കാര്യം എക്സാക്ട്ലി ട്രൂ ആയിരുന്നു. വാട്ട് കോപ്പർനിക്കസ് ഹാഡ് സെഡ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ട്രൂ. It was only in 1835 that Copernicus' book was taken off the list of those banned by the church. Yes, but it was only in 1835. 1835 ആയിട്ട് ആയപ്പോഴാണ് എന്ത് ബാൻ ചെയ്ത ബുക്കുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ടേക്കൺ ഓഫ് മീൻസ് റിമൂവ്. ചർച്ച് റിമൂവ്ഡ് ദിസ് ബുക്ക് ഫ്രം ബാൻഡ് വൺസ്. അത്രയും കാലം ആ ബുക്ക് നിരോധിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, 1835 വരെ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചർച്ച് എന്ത് ചെയ്തത്? ആ ബുക്ക് നിരോധനം മാറ്റിക്കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, നിരോധിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അവരത് ബിലീവ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. When in 1839 a statue of Copernicus was unveiled in Warsaw, no Catholic priest agreed to officiate, but history today recognizes Copernicus as the man whose ideas changed man's view of himself and the universe after. But in 1839, 1839 ആയപ്പോഴേക്കും കോപ്പർനിക്കസിന്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഒരു പ്രതിമ എന്ത് ചെയ്തു? വാർസോ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് പോലും there were no Catholic priest agreed to officiate. പ്രീസ്റ്റ്, അതായത് കത്തോലിക് ചർച്ചിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കാർ പോലും അതിന് ഒഫീഷ്യേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗീവിങ് ലീഡർഷിപ്പ്, ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായില്ല. ഒരു സ്റ്റാച്യുവിന് പോലും അവര് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ബട്ട് ഹിസ്റ്ററി ടുഡേ റെക്കഗ്നൈസ് കോപ്പർനിക്കസ് as the man whose ideas changed man's view of himself and the universe forever after. Okay, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? What Copernicus has
said is the right one. കോപ്പർനിക്കസ് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ലെസന്റെ കൺക്ലൂഷൻ. എനി ഡൗട്ട്? ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ നാളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ആതിര, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നോ. സോ ഷാൽ വി വൈൻഡ് അപ്പ് ടുഡേ? Okay, today's class is going to end. Okay, bye. Thank you. Bye.